गुलबर्गा शहर के रोजा पुलिस स्टेशन में नए सर्कल दिलीप सागर साहब ने रोजा पुलिस स्टेशन को हाल ही में 2 दिन पहले ज्वाइन किया है। इस खुशी के मौके पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा कमेटी की जानिब से सोशल वर्कर मोहम्मद जिलानी, जय मुतिया, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद मुजीब और दस्तगीर साहब ने सर्कल इंस्पेक्टर दिलीप सागर साहब की गुलपोशी की। सोशल वर्कर मोहम्मद जिलानी ने कहा कि जिस तरह से फॉर्मर सर्कल अनीस मुजावर साहब ने हिंदू मुस्लिम मजहब के त्यौहार और ईद के मौके पर हर चीज़ की निगरानी करते हुए हालात को कंट्रोल करते थे, उसी तरह दिलीप साहब भी अपनी ड्यूटी निभाएंगे। इसी को देखते हुए सर्कल इंस्पेक्टर दिलीप सागर ने कहा कि जैसा पहले हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम था, आगे भी पुलिस डिपार्टमेंट की निगरानी में कायम रहेगा। सोशल वर्कर मोहम्मद जिलानी भी रोजा एरिया के हर छोटे बड़े सामाजिक काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आज घना सरकार और हमारे सुपीरियर ऑफिसर्स मेरे को यहाँ पे काम करने का मौका दिए, इसलिए मैं आके रोज़ा पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट किया 2 दिन से। और हमारे हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के पूरे जो संस्था के पूरे लोग हैं, अध्यक्ष है, स्वामी जी है, सब लोग आके अपने वैल्यूएबल सजेशंस दे के दिए हुए। हम भी उनके सजेशंस पे हम वो क्या पॉसिबल है वो करेंगे। और हम आपका और क्या चाहते बोले तो आप कहीं पे भी कुछ आपको गलती दिखा, कोई गलत आदमी दिखा, किसी को हेल्प होने का दिखा, आप 112 को भी फ़ोन कर सकते हैं, बैठे जगह, घर में बैठे जगह, दुकान में बैठे जगह। नहीं, आप स्टेशन तो हम आधे किलोमीटर पे, मुझे भी फ़ोन कर सकते हैं, आप कोई आ भी सकते हैं। हम हमारा आप हिंदू मुस्लिम एकता कैसे चाहते हैं, हम भी लॉ एंड ऑर्डर पब्लिक का सर्विस, यही हमारा फर्स्ट ड्यूटी है। हम पब्लिक सर्विस करने में आप सब हमको सजेशंस दे के हमारे को कभी भी कुछ भी काम रहा तो हमारे को हेल्प करने का हम उम्मीद रख के आप सबको शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया सर, आप भी टाइम निकालें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। रोजा पियास के न्यू सर्कल साहब दिलीप सागर साहब आज इस खुशी के मौके पर गंगा जमुना तहजीब भाईचारे के साथ तमाम मजहब के भाई एक जगह जमा होकर आज सर्कल साहब को रोज़े इलाके की जानिब से हम सब मुबारकबाद पेश करते हैं। बड़ी खुशी की बात यह है कि सर्कल साहब जा रहे थे इमरजेंसी कुछ काम की वजह से, फिर भी हमारा कॉल रिसीव करते हुए हमारे लिए बहुत बड़ा वक्त दिए। इस अच्छे सर्कल साहब का मैं दिल की गहराइयों से हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर्कल साहब और हमारे सिटी कमिश्नर साहब से मेरी गुजारिश है कि ये दरिया एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर 24 आवर्स यहाँ पर ज़ायरीन आते हैं। कमिश्नर साहब सर्कल साहब मेरी गुजारिश है कि थोड़ा ज़ायरीन को साथ दीजिए और अपने शॉप हम जल्दी बंद कर देंगे। और ये एरिया गंगा जमुना तहजीब के साथ तमाम मजहब के भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। हम कानून के रूल्स को फॉलो करेंगे और कानून के साथ रहेंगे। आपसे हमें गुजारिश करते हैं कि आप भी तमाम मजहब के भाई को एक नज़र से देखते हुए हमारा साथ दीजिए। हम कानून के दायरे में रहकर कानून के साथ हैं और हमेशा भी कानून के साथ रहेंगे। और यहाँ पर ईद और त्यौहार के वक्त पहले के जो सर्कल साहब थे, अनीस मुजावर साहब थे या ACP चंद्रकांत सर थे, उन्हें भी बहुत अच्छा हम तमाम मजहब के भाई को कॉपरेट करते थे। जिस तरीके से हमारे गणेश का त्यौहार हो या रमज़ान का ईद हो और भी जो त्यौहार आते हैं, यहाँ पर ये गुलबर्गा शहर ऐसा है, हजरत ख्वाजा बनत दरगाह शरीफ, शाहनवाज शपा मंदिर एकता की मिसाल है। यहाँ हर वो ईद और त्यौहार हम सब मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से करते हैं। इसमें सबसे बड़ा साथ होना तो हमारे लिए पुलिस ऑफिसर का होना। जैसे एरिया के हमारे पुलिस ऑफिसर जैसे अब दिलीप सागर साहब चार्ज लें, इस खुशी के मौके पर मैं जय मुतिया, सलीम भाई और हमारे बड़े भाई इरफान भाई और मुजीब भाई की और हमारे बड़े भाई दस्तगीर साहब की जानिब से मैं आपका दिल की गाँव से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसा कुछ भी मोमेंट अगर रहा अच्छा बुरा, हम आपको 24 आवर्स याद करते हैं। बस आप हमारा ख्याल कीजिए, हम कानून को फॉलो करेंगे, हम आपके साथ हैं। शुक्रिया। और आप बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे लिए इतना अच्छा वक्त है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन हम हिंदू सीता हमारा। जय हिंद, जय कर्नाटक, हमारा भारत मान। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर आज सर का वेलकम करते हुए आज दरगाह एरिया के हमारे नए इंचार्ज दिलीप सागर साहब आए, उनका वेलकम कर रहे हैं हम दरगाह एरिया से। पूरी सोशल वर्कर की टीम है हमारी यहाँ पर। हर मसले में जो है ना पीस, क्राइम कम, ये चीज़ों पे हम काम करते हैं। टूरिस्ट हमारा बिज़नेस है, ये पूरे तमाम लोगों का यहाँ पे बिज़नेस है, लॉजेस है हमारे, कहीं भी और भी दूसरे होटल्स है हमारे यहाँ पे। सर से हमारी ये गुजारिश है यहाँ पे पीस रहने हमेशा की तरह। हम जैसा हिंदू मुस्लिम एकता लेके चल रहे, आप भी जो है हमारे को यहाँ पे सबको लेके चलिए, सबको।
वही सर का वेलकम करते हैं। मैं मुजाहिद भाई, हमारे जिलानी साहब, सलीम साहब, हमारे स्वामी साहब, सब जनों की तरफ से हम जो है ना वेलकम करते हैं। सर का बहुत बहुत मुबारक सर। शुक्रिया। ಈ ಒಂದು ರೋಜಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ದಿಲೀಪ್ ಸಾಗರ್ ಸರ್ ಅವರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ದರ್ಗಾ ಏರಿಯಾದಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬ, ಯಾವುದೇ ಜುಲೂಸ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉತ್ಸವ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅರೀಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ನಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ನಾವು 25 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾವು ಈ ಏರಿಯಾಗೆ ಬಂದು, 25ರಿಂದ 30 ವರ್ಷ ಮ್ಯಾಗ ಆಗ್ಯದ. ಈ ಒಂದು 30 ವರ್ಷದಾಗ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದಿನ ಬಾಯಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಜಗಳಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಂತೂ ಕಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮನಸ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಪ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಆಗಲಿ, ಬಂದೇನವಾಜ್ ದರ್ಗಾ ಆಗಲಿ, ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾನೂನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಕಾನೂನಿನ ಸಂಘಟಿರ್ತೀವಿ. ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗ ಕೂಡ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾನೂನಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ನಮ್ಗೆ ತಪ್ಪಾದ್ರೂ ಸಹ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅಧಿಕಾರ ಅದ, ತಿದ್ದಿ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನಾವು ಅಥವಾ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು, ಸಲೀಮ್ ಅಣ್ಣವರಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಇರ್ಫಾನ್ ಅಣ್ಣವರಾಯಿತು, ಜಿಲಾನಿ ಅಣ್ಣವರು, ನಮ್ಮ ದತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಸರಿಗೆ ನಾವೇನಾದ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಅವ್ರ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. मुबारक बात यह है कि हमारे रोजा पुलिस स्टेशन में आज दिलीप सागर साहब चार्ज लिए हैं। सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे को ये मौका मिला कि हमारे सभी हिंदू मुस्लिम भाई और हमारे इस ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह के और शरणबसवेश्वर के हम जो है ना मातहत काम करते हैं। मतलब ये है कि हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी का के अमन और शांति के लिए काम करते हैं। पीस कमेटी का मतलब ये है कि रोज़े में जो है ना कोई काम हो रहा है तो इनका एरिया जितना होता है उससे भी ज़्यादा जो है ना हम अमन और शांति के लिए काम करेंगे। तो जहाँ भी कोई फसाद हो या कुछ भी हो, छोटे मोटे चीज़ें जो आते हैं हम आपस में हल करते हैं। तो यहाँ तक बात आती भी नहीं जब तक कि जो है ना रोजा पॉलिटिशन कब आती बात बोल तो बड़ी हुई तो आती है, तो वो मौका ही नहीं दिए। अमन और शांति का काम करते हुए हम सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे तमाम भाइयों का ख़ास तौर पे दिलीप सागर साहब को मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ कि वो हमारा ताउन करे। और ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पर क्या है मालूम है, दिन और रात लोग आते हैं। जैसे शाम में ज़्यादा आते हैं सर, यहाँ पर ರಾತ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಏನು ತ್ರಾಸಾಗಬಾರ್ದಂತ ಅಂಥ ಕೆಲಸನೂ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಜಾಹಿರಿನಿಗೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾತ್ರಿಯವರಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾರು ಇದ್ದರೂ ಅವ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನತನ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಪೀಸ್ ಕಮಿಟಿದಾಗ ಅಮನ ಶಾಂತಿದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಯಾವ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೀ ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಜಲಾನ್ ಭಾಯಿ ಅವರಿಗೆ, ಇರ್ಫಾನ್ ಭಾಯಿ ಅವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಠ ಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ಮಠದಾಗ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೌಕಿನ್ಯಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕರಿತೀವಿ, ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಇದು ದಿಲೀಪ್ ಸರ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮದು ಈ ಟೈಮಿಗೆ ತಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಬಿಡುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ರೋಜಾ ಸ್ಟೇಷನಿಗೆ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಘನ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಆದೇಶದಂತೆ ನಾನು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ರೀ. ಚಾರ್ಜ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ. ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಬಿಡುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸದಾಗ ಸ್ಟೇಷನ್ನಾಗ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ತಾವು ಏನೇನು ಬಯಸ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಾವು ಹೇಳಿರಿ. ನಮ್ಮದು ತಾವಂದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ದೂರದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ಮೊದಲಿಂದ ಆದ್ರಿ, ನಾವು ಭೀ ಬರ್ತೀವಿ ರೀ. ನಾವು ಭೀ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಭೀ ಇದ್ದೀವಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಭೀ ಇದ್ದೀವಿ ರೀ. ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ? ನಾವು ಯಾರೂ ಬರ್ಲಾರ್ದಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ನಾವು ನೌಕರಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಪೈಲಿಂತೆ ಬರ್ತೀವಿ ರೀ. ಈಗ ಅದು ನಾವು ಸಣ್ಣಗಿನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ರೀ. ಇನ್ನು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಟೈಮಿಗೆ
ಅದು ದಾರ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆತ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳಿರು. ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತ, ನಮ್ದು ಅಲ್ಲಬಕಾಶ್ ದೋಸ್ತ, 9ನೇ ಸಾಲಿ ದೋಸ್ತ ಕಟ್ಟಮಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಭೀ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಐತ್ರಿ. ಈಗ ಅದು ಇದು ನಂಬಿಕೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡೀವಿ ಅದು ಹೇಳತ್ತೀವಿ. ಅದು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆತ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿ ಮತ್ತೊಂದು ತಿಂಗಳು ಬರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ರೀ, ಅದು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಹೇಳಿ ಕಟ್ಟಿವಿ, ಇನ್ನೂ ಬಿಚ್ಚಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಯದ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬಿಚ್ಚಬೇಕು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಟ್ಟಿವಿ, ಕೆಲಸ ಆಗ್ಯದ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬಿಚ್ಕೋಬೇಕೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಣನೇ ಬಿಚ್ಚೋದ ಏನೋ ಅದು ಬಿಚ್ತೀವಿ, ಅದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮದೇ ಬಿಚ್ಚಬೇಕು ಏನು ಮಂದಿದ ಬಿಚ್ಚಂಗದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ಉಳಿದೀನಿ ರೀ. ಮತ್ತು ಅದು ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಮನೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ರೀ, ರಾತ್ರಿ ದೋನ್ ಐತ್ರಿ. ಅಯ್ಯೋ ಹಿಂಗೆ ಒಂದಿನ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ, ಮತ್ತು ದೋನಕ್ಕೆ ಬಂದೀವು. ಅವಾಗ ಸಣ್ಣಗಿದ್ದಾಗ ಇದು ಇದದಲ್ರಿ, ಇದು ಗ್ರೇವ್ಯಾರ್ಡ್ ಅದ, ಗ್ರೇವ್ಯಾರ್ಡಿಗೆ ಅನ್ಸ್ತಾರ ನಂಬಲ್ಲಿ. ನೀವು ಅಂಜಲ್ಲ, ನಂಬಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ದೋನ್ ಆಗ್ಯದ, ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ದೋನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಯಾವಾಗ 20-25 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 25 ವರ್ಷ ಥೋಡಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಸೈಕಲ್ ತೊಗೊಂಡು ದೋನಕ್ಕೆ ಬಂದಿನಿ ನೋಡ್ರಿ. ನಾ ದೋನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ದೋನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಆಗಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿರು ದೋಸ್ತ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭೀ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ರೀ, ಎಲ್ಲರೂ ಟೂರಿಸ್ಟಿನ 100% ಅವ್ರು ಖಾಯಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ 24 ಗಂಟೆ. ಬಟ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಸಂಗತಿ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹುಡುಗರು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಥ ಚೀಸ್ ಮಾಡೋರು ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ಯಾರ್ದಾರ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡ, ಯಾರಿಗಾನ ಏನಾರ ಜಗಳ ಆಡ್ದ ಮಾಡೋಣ, ಸೀದಾ ಓಡಿ ಬರೋಣ ಹೋಟೆಲ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸುತ್ತಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಕುಂತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದ, ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಇದು ಹೋಟೆಲ್ ಚಾಲು ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಾಲತ್ತಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಮಂದಿಗೆ ಸವಲತ್ತು ಆಗ್ತಾನೋ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮದು ಹೌದು ಟೂರಿಸ್ಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೂರಿಸ್ಟವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಭೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಸವಲತ್ತು ಮಾಡಿರಿ. ಅದ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಲಾಕ ನಂಬಲ್ಲಿ ಇದು ಇಲ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಅದು ಆತಿ. ಪರ್ಮಿಷನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಂಥವ್ರು ಯಾರನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಂದು ಮಂದಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಕೂಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲನ ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಕೂಡ್ತಾರ, ನಿಮಗೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ನೀವು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದ, ಯಾರು ಭೀ ಗಲತ್ ಮನುಷ್ಯ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ದಾರ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ರಿ, ನಾವು ಬರೀ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಖರೆ ಐತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಏನಾರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ರಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಲ್ತು ಮಾಡೋ ಬಂದಿರಿ, ನಮ್ಗೆ ಭೀ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಂ ರೀ, ಎಲ್ಲ ಏನೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಭೀ ನಮ್ಮ ರೋಜಾ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಮ್ಮದು ಮೊದಲಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಾರೆ. ನಾ ಇವತ್ತು ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ರೀ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಯಾವಾಗ್ಲಿಂದ ಚಾಲು ಆಗ್ಯದ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನಂಥವ್ರು 1000 ಮಂದಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರ, ಬಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ದು ಭೀ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅದ, ನಿಮ್ದು ಹೆಂಗೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಏಕ್ತಾ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅದ, ನಮ್ದು ಭೀ ಸರ್ಕಾರ ಪೊಲೀಸ್ದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅದ ರೀ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಭೀ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ರೀ, ನಾವು ಸಂಸ್ಥಾ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಂಸ್ಥಾ ಹೆಸರಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರಪ್ಲೆ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದು ಧಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಗೌರವ ಕಾಪಾಡಬೇಕೇ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಹಾಂ, ಅಂಥ ಟೈಮಿಗೆ ಇದು ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿತು ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ ಭೀ 2 ವರ್ಷ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಏನು ಭೀ ಅದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ಮಾಡಮಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅದ. ಹಾಂ,